नवी एक्सरसाइज है 14.3 जिन्होंने पहलियां भी पता नहीं लगियां। देखो ये मीन फिर दोबारा आ गया। मीन 14.1 का काम ही 14.2 का काम मोड ही तो नवा आपां सीखना मीडियन किद्दां पता करांगे। ठीक है, साडे लई मीडियन नवा जे। पहलों मीडियन पता करिए। मीडियन का फार्मूला लिख लीए एक बार। मीडियन हुंदा L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय H। देखियो चीज़ा ये फार्मूले किहड़ी चीज़ कित्थों लभूगी। सब तो पहलों सानू सौखी चीज़ की लभ सकती H। H का मतलब हुंदा क्लास साइज। इन्हां च फर्क वेख लो किन्ना किन्ना 65 ते 85 च किन्ना क फर्क होगा 20 का ना। 65 तो बाद 75 75 तो बाद 85 H लभ गया सानू 20 लभ गया। एक चीज़ तो सानू लभ गई। CF किद्दां बनाईदा। CF का इत्थे नवा कॉलम आ जाना। CF हुंदा कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी। जो मैं इत्थे CF लिखिया वा इनू की प्रनाउंसीएशन इहदी कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी। कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी इनू किद्दां बनाउणा हुंदा। आ फ्रीकुएंसी हुंदी FI। ये इहदे तो बनदा, ध्यान नाल वेखियो। आ 4 है ना, 4 लिखता, फिर 4 ते 5 ऐड करते 9 लिखता, जां इदां करी जाओ 4 लिखिया 4 ते 5 9 9 ते 13 ऐड करते 22 22 ते 20 ऐड करते 42 42 ते 14 ऐड करते 56 56 ते 8 ऐड करते 64 64 ते 4 ऐड करते 68। आ जिहड़ा 68 आया इनू इत्थे भी लिख देना, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करके 68 ही होंदा। दोबारा ना प्लस करना पऊ सानू। जिहड़ा इत्थे आंसर आया करू वो आ भी हो जाना समेशन FI जदों लोड़ पई इहदी। ये सारे आपां ऐड ही कर लिख साहब दे। CF पता लगा किद्दां लिखिया, ठीक है ना। उस तो बाद देखियो हुण आ जाइए N की हुंदा। N इहो ही आ जो मैं लिखिया समेशन FI नूं हुण N भी क्या करना। जिहड़ा इत्थे आपां समेशन FI लिखदे वो छोटा N का सिंबल ही हुंदा। N 68 आ, N भी लभ गया, N/2 भी लभ गया। CF ते किन्ने आ उन्हां चों एक सिलैक्ट करना। किद्दां सिलैक्ट करीदा। आ जिहड़ा N आउंदा ना, N आउंदा इनू डिवाइड करना 2 दे नाल। 68 नूं 2 दे नाल डिवाइड करो, किन्ना आ जाऊगा 34। 34 आ गया। हुण तुसीं इधर ध्यान मारो 34 तो दे लागे किहड़ा हैगा इन्हां दे विच। 34 दे लागे हैगा 20, बाकी बड़े छोटे ने। जिहड़ा इहदे लागे होऊगा उहनूं की मन्नना जे F। जिहड़ा 34 दे लागे होऊगा उहनूं मन्नना F, ते F दे सामने तो उपर वाले नूं मन्नना CF। आ हो गया CF जिहड़ा पर नाम लगा। थोड़ा बहुत पता फिर मैं दस दूंगा, कोई नहीं। अगले होर क्वेश्चन होने ने। सब तो पहलों इन्ना ध्यान रखो तुसीं जिहड़ा भी आंसर आऊ उहनूं 2 ना डिवाइड कराओ। फिर जिहड़ा आंसर आउंदा उहदे लागे वेखो किहड़ा वा। लागे 20 वा, उहनूं F मान लो। F दे सामने तो उपर वाले नूं CF मान लो, ते F तो इधर तुरे आओ जिहड़ा निक्के वाला इहनूं L मान लो। L लभ गया, N/2 हैगा, F सारे हैगे भर दिए। L की जगह तो किन्ना भरीए 125 प्लस N/2 की जगह तो किन्ना भरीए 34। CF की जगह तो किन्ना भरीए 22, तो जिहड़ा छोटा F की जगह तो 20, H की जगह तो किन्ना भरीए 20। 20 कैंसल हो गए। 125
34 ਚੋਂ 22 ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2 3 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 137 ਮੀਡੀਅਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਅਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਲਮ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮੋਡ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੋਂ। ਮੋਡ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ Z ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਬਲ ਚਲੋ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੀ L + F1 F0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2F1 F0 F2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ H, ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਡ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੀਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦਾ F1, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ F0 ਤੇ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ F2, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ F1 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ L ਹੁੰਦਾ, L ਸੇਮ H ਸੇਮ, ਤੇ ਆ 3 ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ। L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 125, F1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 20, F0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 13, ਹੇਠਾਂ 2 F1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20, F0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 13 ਤੇ F2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14, H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20 ਭਰਤਾ। H 20 ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, 125 ਪਲੱਸ 20 ਚੋਂ 13 ਗਏ 7 ਰਹਿ ਗਏ, ਹੇਠਾਂ 20 40 ਬਣ ਗਿਆ, 13 ਤੇ 14 ਹੋ ਗਏ 27, ਤੇ ਨਾਲ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 125 ਪਲੱਸ 720 ਜਾਂ 140, 40 ਚੋਂ 27 ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 13। ਹੁਣ 140 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਰਫ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। 13 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, 140 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, 13 1 ਜਾਂ 13, 10 ਬਚ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ 0, 13 7 ਜਾਂ 91, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 9, 0 ਲਾਤਾ, 13 6 ਜਾਂ 1.76 ਆ ਗਿਆ। 125 ਪਲੱਸ 1.76 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 126.76, 126.76 ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੋਡ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਪਲੱਸ 2 ਮੀਨ। 3 ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਪਲੱਸ 2 ਮੀਨ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੀਡੀਅਨ, ਮੀਨ ਤੇ ਮੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਕਾਲਮ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਮੋਡ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ XI ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ XI ਤੇ DI ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, DI ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਜੇ ਲਾਉਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਈਏ ਸਿੱਧਾ 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 137, 137 ਮੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 126.76 ਤੇ ਮੀਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। 3 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ 3 7 ਜਾਂ 21, 2 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ, 3 3 ਜਾਂ 9 ਤੇ 2 11, 1 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ, 3 1 ਜਾਂ 3 ਤੇ 1 4, 126.76 2 ਤੇ ਮੀਨ। ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 411 ਮਾਈਨਸ 126.76 2 ਤੇ ਮੀਨ। 411 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 126.7 ਨੂੰ,
284.24 ਆਉਂਦਾ 284.24 2 ਮੀਨ ਆ 2 ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ टू वन जा 4 जा 2 जा 1 जा 2 जा ठीक है नोट कर लो दूसरा बाद च कराना पहलो इनू नोट करो एक बार मैनू आंसर मिला लैन दो इन्हां दे तिन्ने आ गए 137 135.76 आउंदा वो 135.76 कुछ गलती हुई है पहला ठीक है फिर 135.76 तो 135.05 आना इत्थे ना आना जे 10 बाकी ठीक है सारा जदों डिवाइड करावांगे 10 आना तो इत्थे 135 आ जाना फिर इनू इत्थे भरांगे आपां 135 देखियो साडी बुक ते इनू मैं दोबारा समझाउण लगा जे पूरा ध्यान ना देखियो अब क्वेश्चन है इस तरह स्टेटमेंट दिती ते टेबल बनिया सानू उन्होंने 3 काम कहे आ मीडियन पता करना आपां मीन पता करना ते एक मोड पता करना जिन्हां नूं ये चैप्टर की बिल्कुल नॉलेज नहीं हैगी जिहड़ा मीन ही मीन 14.1 एक्सरसाइज विच सिखाया गया मोड हुंदा ही 14.2 दे विच अज 14.3 वा ते इहदे विच मेन हैगा मीडियन आ दोने चीज़ां दी पहलों प्रैक्टिस आपां कीती आ पर इहदे च फिर रिवाइज हो जानी इस क्वेश्चन दे विच हुण एग्जाम दे विच जेकर तुहानूं तिन्ने किहा वा पता करो तो तुसीं कोशिश की करनी आ मीडियन पता करना मोड पता करना मीन नूं रहन देना मीन एंड ते आपे निकल जाना जदों तुसीं सीरीयल ऑर्डर च चलोगे मीडियन तो बाद मीन ना पता करियो मीन नूं कढ़ना औखा है थोड़ा मीडियन पता करके उस वेले मोड पता कर लियो फिर तिन्नां च एक रिलेशन हुंदा उह तों मीन निकल जाना ठीक है हुण आपां किन्नू लभीए पहलों मीडियन नूं जदों आपां इहदा सल्यूशन स्टार्ट करांगे सब तो पहलों आपां मीडियन पता करांगे मीडियन दा की फार्मूला हुंदा L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय H ये मीडियन का फार्मूला हुंदा L का मतलब लोअर लिमिट जिहड़ा इत्थे L आउंदा वा L का मतलब आ लोअर लिमिट N का मतलब हुंदा वा फ्रीक्वेंसी सम आज आ जिहड़े लिखे ना नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इत्थे जो भी लिखिया होवे दूजे कॉलम दे विच नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर ऑफ हाउसिस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मर्जी लिखिया होवे ये जिहड़ी गिणती हुंदी इहनूं कहीदा फ्रीक्वेंसी ते एक ते है नहीं आ एक तो वध आ ते F दे पैर च आई पा देईदा भी ये आई जिहड़ा वा ये किन्ना वा टोटल 3 3 6 ते 7 भी कुछ भी हो सकता है इन्ना क्लीयर हुंदा ते इन्हां दा जेकर आपां सम कर दांगे
ਸਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ n ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਸਮੇਸ਼ਨ fi ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ, ਸਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਮੇਸ਼ਨ fi ਇਹ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ n ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ, l ਦਾ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, f ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, cf ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣਦਾ। cf ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, cf ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ cf ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ cf, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ 9। ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 9 ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। 9 ਤੇ 13 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 22। ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ। 22 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 42। ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। 42 ਤੇ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 56 ਨੂੰ ਫਿਰ 8 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ 64 ਨੂੰ 4 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 68 ਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 68 ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ 68 ਹੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਐਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀਦਾ, ਐਚ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼। ਐਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼। ਆ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਲ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੇ ਵੀ 65 ਤੋਂ 85 ਤੋਂ 105। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ 65 ਤੋਂ 85 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। 85 ਤੋਂ 105 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। 105 'ਚ 20 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 125 ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼। ਐਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ n ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਰਫ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਓਗੇ 68 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2 1 ਜਾਂ 2 34 ਜਾਂ 34 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 34 ਆਉਂਦਾ n ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਲਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਿਓ। 34 ਤੋਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, 34 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 20। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨੇ। 34 ਤੋਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ 20। ਇਹ 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ f ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ f ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ cf ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 7-8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ f ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। l ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, l ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। n/2 ਵੀ ਹੈਗਾ। cf ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦਈਏ। l ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਈਏ 125। n/2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਈਏ 34। cf ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 22 ਤੇ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 20। ਲਾਸਟ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 20 ਨਾਲ 20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 125 ਪਲੱਸ 34 ਚੋਂ 22 ਕੱਢ ਦਈਏ 12। 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2, 3 ਚੋਂ 2 ਗਏ 1। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 125 ਤੇ 12 ਹੁੰਦੇ 137। ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨ ਨਾ ਲੱਭਿਓ। ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਏ, ਮੋਡ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੋਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ Z। ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ M ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਬਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੋਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਨਫਰਮ ਆ Z ਹੁੰਦਾ। ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਿਓ ਪੂਰਾ। ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ L ਪਲੱਸ F1 F0 2 F1 F0 F2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ H। ਇਹ ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ। L ਪਲੱਸ F1 F0 2 F1, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਡ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ
ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਐਫ ਨੂੰ ਹੀ F1 ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ F1 ਆ F0 ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ F ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ 3 ਜਾਣੇ ਜੇ, F1 F0 ਤੇ F2, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ 20 ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 20 ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ F1, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ F2, F2 ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 0 F0। ਆ ਤਿੰਨੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, L ਹੁੰਦਾ F1 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, L ਸੇਮ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, L ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ H ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ, L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 125 F1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20, F0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 13 ਹੇਠਾਂ 2 F1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20 ਤੇ F0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 13 ਤੇ F2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14 ਭਰਤਾ। H ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 20। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 125 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਚੋਂ 13 ਜਾਣ 7 ਤੇ 7 ਨੂੰ 20 ਨਾ ਕਰੀਏ 140 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 20 ਚੋਂ 13 ਕੱਢ ਦਈਏ 7 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, 7 ਨੂੰ 20 ਨਾ ਕਰੀਏ 140 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠਾਂ 2 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ 40 ਬਣ ਗਿਆ, 13 ਤੇ 14 ਹੋ ਗਏ 27। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 125 ਪਲੱਸ 140 ਓਵਰ 40 ਚੋਂ 27 ਕੱਢ ਦਈਏ 13 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। 40 ਨੂੰ ਤੇ 140 ਨੂੰ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 10.76। 125 ਪਲੱਸ 10.76, 125 ਤੇ 10 ਹੁੰਦੇ 135 ਪਲੱਸ 0.76, ਮੋਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਡ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੀਡੀਅਨ 3 ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਪਲੱਸ 2 ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3-4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਅਨ, ਮੋਡ ਤੇ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 137 ਭਰਤਾ। 137 ਮੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ 135.76, ਆ ਚੀਜ਼ ਭਰਤੀ। ਤੇ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਬਾਰ, ਜੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਜੇ ਮੀਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈਏ 3 7 ਜਾਂ 21, 2 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ, 3 3 ਜਾਂ 9 ਤੇ 2 11, 1 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ, 3 1 ਜਾਂ 3 ਤੇ 1 4 4 1 1 ਹੋ ਗਿਆ। 135.76 2 ਮੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। अब प्लस वाला इधर आन के माइनस होगा 411 चो 135.76 माइनस करता किन्ना रह जूगा माइनस किया आप 275.24 इज इक्वल टू 2 मीन आ 2 मल्टीप्लाई होन दिया इधर आन के डिवाइड हो गया तो इत्थे सानू मीन भी पता लग गया 2 1 जा 2 3 जा 6 7 जा 14 6 जा 12 137.62 लग गया ना पूरा पता कर लो कंप्लीट जितों रह गया है फिर नैक्सट करिए बना जी क्वेश्चन दे विच वेखो एक चीज़ गिवन आ मीडियन फिर आप मीडियन का फार्मूला ला के एक्स वाई लभ लांगे क्वेश्चन दे विच मीडियन किन्ना दिता वा 28.5 ते सानू मीडियन बारे हुणे की पता लगा ही भी मीडियन का फार्मूला हुंदा है L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਐਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਪਈ? ਐਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? 10-10 ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ 10-10 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਐਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 10, ਐਚ 10 ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀ ਐਫ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਸੀ ਐਫ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 5 + x, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 5 'ਚ 20 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 25 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ 25 ਤੇ 15 ਹੋ ਗਏ 40, ਨਾਲ x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 40 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ? y ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 40 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 45 + x + y। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੀ ਐਫ ਬਣਾਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਐਫ ਲੱਭਣਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਲਮ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 60 ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ FI ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? n/2 ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ। 60/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30। 60/2 30 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 30 ਤੋਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ 30 ਤੋਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ 20। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ? F। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ? L ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, F ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ? CF। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ, CF ਲੱਭ ਗਿਆ, n/2 ਲੱਭ ਗਿਆ, L ਲੱਭ ਗਿਆ, F ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ 28.5। L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ? 20 + n/2 30 ਮਾਈਨਸ CF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 + x, 5 + x ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਹੇਠਾਂ F ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ? 20। H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10। 0 ਨਾ 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 28.5। 20 + 30 ਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਦਈਏ 25, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ -x, ਹੇਠਾਂ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਆ 20 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, 28 ਚੋਂ 20 ਕੱਢ ਦੋ 8 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, 8.5 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 8.5। ਜਦੋਂ ਆ 20 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 28 ਚੋਂ 20 ਕੱਢੇ 8 ਤੇ 0.5 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 ਮਾਈਨਸ x/2, 2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 8.5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 25 ਮਾਈਨਸ x, 8.5 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 8 16 ਤੇ ਹਾਫ 17 17 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 25 ਮਾਈਨਸ x ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤੇ 17 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ 17 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ, 25 ਚੋਂ 17 ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 8, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ x ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, x ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, y ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ y ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀਏ? 1 ਪੁਆਇੰਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 170 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, 17 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 17 ਆਉਣਾ ਤੇ x ਆ ਗਿਆ 8, x 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ y ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਟਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖਿਓ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ
जे 68 आया ही इधरले बन्ने ते हेठां भी किन्ना आया ही 68। आ जिहड़ा कॉलम वेखो विचकार वाला पिछले टेबल का इत्थे 68 आउंदा आउंदा ना 68 ते इत्थे एंड ते भी की आउंदा 68 सेम आउंदे हुंदे। फिर आ वाली चीज़ ते आ वाली चीज़ सेम हुंदी। हुण इदां वरतांगे आपां की लिखिया 45 प्लस एक्स प्लस वाई किहदे इक्वल करता 60 दे। आ चीज़ नूं इहदे बराबर करता। हुण इत्थे एक्स की जगह ते किन्ना भर दईए 8 वाई उस तरह 60 के बराबर 45 ते 8 किन्ना हो जू 53 45 ते 8 53 होंगे प्लस वाई 60 के बराबर वाई किन्ना आ गया 60 माइनस 53 7 के बराबर। ठीक है नोट कर लो। अज 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए।